you don't mind, I will start with English and then jump into Telugu, since it's a national news. Thank you very much for coming in such a short notice. Today is a very, very sad and dark day in our history. And I speak with much concern and great pain that the Bharat Ratna has been awarded to Mr. Pranab Mukherjee, who I happen to know for many, many years. You have all the evidence of this here. After the live, you can just take shots at it. Even my recent meeting with him is clearly shown here, just a couple of years ago, with Mr. Pranab Mukherjee. He is not at all qualified for Bharat Ratna, and Bharat Ratna has lost its image, credibility, dignity and respect by awarding Bharat Ratna to Mr. Pranab Mukherjee, who has been accused of criminal acts, who has been accused of fabricating documents which is yet to be proven as innocent. And myself and my organization, we have filed a criminal complaint against him along with others for selling this country, which is in one way to say Deshdrah, to American government and taking orders from American powers, then George W. Bush when he was foreign minister, 2007. And with proof and evidence, we filed in Washington DC federal court, and then the court has admitted it, means it's a very serious matter. Why has he been given Bharat Ratna? Prime Minister Modi, the cabinet has to answer. Is it because he has become a radical RSS member, being a Brahmin associated with a Brahmin RSS chief, Mr. Bhagavat? Lately you see how close they have become friends. He's a proven liar. I'm not accusing him. I have facts to prove. Let him file a defamation. Let him file a defamation against me in the Honorable Court, Supreme Court or High Court of India. And we have issued summons from Washington DC Court. Our senior most lawyer in America, Larry Klayman, who sued George Bush and Obama and Bill Clinton, came personally and summoned him in New Delhi when he was the foreign minister. And he never responded, he never traveled, and he is still hiding. So the case is pending, proving that he has committed crimes against the Indian country by cancelling the peace mission, by cancelling the Gandhi King Paul Center, and Mr. Vivekananda Reddy, Rajshekar Reddy's brother, Reverend Esipadam, and so many others are the evidence we have provided in the federal court of Washington DC. How dare, because you have 280 member of parliament's majority, for you to just throw Bharat Ratna to anyone while ignoring the legendary, undisputed heavyweight champion of peace, Mr. Balayogi, a proven leader of the nation and the state. Shame on Telugu Desam Party, who have completely ignored Balayogi, never even proposed or nominated. Balayogi was dear to me and he was my friend, and you all know, very faithful gentleman. He died in the act of duty while he was
in the parliament, flew in to Bhimavaram and flying back to the parliament died. A dead legendary has been ignored, and a living, proven liar, deceiver has been awarded just because he is a Brahmin. Wow! How long are we going to take this in our country? The Brahmin rule, the RSS rule, the Vishwa Hindu Parishad rule, the Bajrang Dal rule. While 97% of the country are not Brahmin, while 16% of the Dalits in India are still followers of great Ambedkar, while 56% are backward caste. What are the messages being sent by this RSS-led BJP communal party? The Prime Minister, who happens to be my good friend, need to answer. The President need to answer. Cabinet need to answer. It's a shocking, surprising, it's beyond my imagination. As a man who happened to bring peace to 7 nations successfully, failed in Iraq and Libya and Syria, I wonder, what message are we going to send to the world? Do we still have democracy? I'm asking a question on the Republic Day. భారతదేశ చరిత్రలో గత 72 సంవత్సరాల్లో ఇది ఒక సాడ్ డే, బ్లాక్ డే, టెరబుల్ డే. ప్రణబ్ ముఖర్జీ గారు అందరికీ తెలుసు, ఆయన క్రిమినల్ అఫెన్సెస్. పిఎస్ సంగమా గారు ఫార్మర్ స్పీకర్ కోర్టులో ఫైల్ చేశారు, ఆయన ఫ్యాబ్రికేటెడ్ డాక్యుమెంట్స్తో ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అయ్యారని. ఎందుకు? ఆయన బ్రాహ్మణ్ కాబట్టి. దానికి సరైన రెస్పాన్స్ ఎవరి దగ్గర నుంచి లేదు సరికదా. ఈరోజు ఆయనకి భారతరత్న ఇవ్వడం అన్నది ఎంత విషాదకరం. ఇది ఒక దుర్దినం మన దేశ చరిత్రలో. మహా నేత అయిన బాలయోగి గారు మన ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఈస్ట్ గోదావరిలో పుట్టి ప్రపంచ చరిత్రలో 200 దేశాలు, నాతో ఒక 50 దేశాలు తిరిగి శాంతి కొరకు మంచి నాయకుడిగా పేరు పోయి, ఆయనకు స్పీకర్ అవడానికి అవకాశాలు లేనప్పుడు ఆయన కొరకు నేను ఫైట్ చేసి నా పాత్రను పోషించడం మీ అందరికీ తెలుసు. అలాంటి బాలయోగి గారు దళితుడు అయినందువల్ల ఈరోజు భారతరత్న ఇవ్వాలని కనీసం ఆలోచన కూడా ఈ తెలుగుదేశం పార్టీకి కానీ వారితో ఇంతవరకు పొత్తులున్న బీజేపీ పార్టీకి కానీ రాలేదంటే కేవలం ఆయన దళితుడు కాబట్టే కదా, నీతి నిజాయితీగా ఉండబట్టే కదా. ఎంత సాడ్ డే, దుర్దినం. నేను ప్రధానమంత్రి గారిని, చంద్రబాబు నాయుడు గారిని, దేశ కేబినెట్ని ప్రశ్నిస్తుంది ఏంటంటే, ప్రశ్నలకు జవాబు చెప్పవలసి ఉన్నది. అంటే ఆర్ఎస్ఎస్ నాయకుడైన భాగవత్ గారు బ్రాహ్మణ్ అయితే ఆయనకి ప్రణబ్ ముఖర్జీకి బ్రాహ్మణిగా ఉన్న సంబంధాలు, అసలు బీజేపీ వ్యతిరేకి ప్రణబ్ ముఖర్జీ గారు. ఇప్పుడు ఆర్ఎస్ఎస్లో జాయిన్ అయినందుకు, ఆర్ఎస్ఎస్ నాయకులైన భగవత్ గారితో జాయిన్ అయినందుకు, ఆయన సమిట్లకి అటెండ్ అయినందుకు, ఆయన ఆర్డర్లు తీసుకున్నందుకు భారతరత్న ఇస్తారా? అంటే అంత విలువ లేకుండా పోయిందా ఈ భారతరత్నకు? ఈ ప్రశ్నలు జవాబు చెప్పాలి. తెలుగు ప్రజలు, దేశ ప్రజలు ఈ విషయాన్ని గమనించాలి. మీడియా మిత్రులు, మీడియా ఓనర్స్ కూడా ఈ విషయాన్ని ఖండించాలి. దళిత నాయకులు, బడుగు వర్గాల నాయకులందరూ, బ్రాహ్మణ్లో
అనేక పర్సెంట్ 95% నీతి నిజాయితీగా ఉన్న బ్రాహ్మిన్స్ అందరూ దీన్ని ఖండించాలి. ఈ ప్రశ్నలకు జవాబు మన దగ్గరికి రావాలి. ఎందుకంటే ప్రణబ్ ముఖర్జీ గారు నాకు బాగా పరిచయం, మీ అందరికీ తెలుసు. ఇదిగోండి 2 years బ్యాక్ ఆయన నన్ను హోస్ట్ చేయడం ప్రెసిడెంట్ హౌస్లో. కమిట్మెంట్ చేసి ఎప్పుడు లైఫ్లో కమిట్మెంట్స్ నెరవేర్చలేదు. అలాంటి ప్రణబ్ ముఖర్జీ గారికి ఈ దేశ శాంతికి విరుద్ధంగా పనిచేశారు. ఇదే ప్రూఫ్. మీరందరూ కాపీలు తీసుకోండి. అమెరికాలో ఫెడరల్ గవర్నమెంట్లో వాషింగ్టన్ డీసీలో మిస్టర్ ల్యారీ క్లైమెన్, అంతకంటే పెద్ద లాయర్ అమెరికాలో ఉండరు, 2-3 ఆయన ఒకరు. ఇండియా వచ్చి ప్రణబ్ ముఖర్జీ గారికి ఈ ఫైల్ సమన్స్ ఇచ్చారు. ప్రణబ్ ముఖర్జీ గారి సమన్స్ని ఇగ్నోర్ చేసి అమెరికా చట్ట విరుద్ధంగా అమెరికా వెళ్లకుండా ఇండియాలోనే ఉండిపోయారు. నేను కూడా ఇంకా ప్రెసిడెంట్ అయిపోయారు కదా అని విడిచిపెట్టా. కానీ ఈ భారతరత్న ఇచ్చినందుకు నా ఊహకు అతీతంగా ఉన్న ఈ ఆలోచన ఎలా చేశారు, ఎందుకు చేశారు, ఈ దేశంలో ఇంకా ఇంత దరిద్రత ఉందా అని నేను ప్రశ్నిస్తున్నా. భారతీయులారా, నా తెలుగు ప్రజలారా, ముఖ్యంగా అవినీతిని మనం ఖండించకపోతే, సత్యాన్ని మనం ఎత్తి చూపించకపోతే, ఓ అంటూ మీ అన్నాడు మార్టిన్ లూథర్ కింగ్, ఇఫ్ యూ క్యాన్ ఫైండ్ ఎ రీజన్ టు డై యూ బెటర్ నాట్ లివ్ అన్నారు ఆయన. as long as I live, I will speak the truth, expose the injustice and corruption, and stand for my people of all faiths and all groups and all castes. Thank you very much. Sir, కేవలం వాళ్ళు మీ పీస్ మిషన్ ని ఇబ్బంది పెట్టారనేనా? లేదండి, ఒక పీస్ మిషన్ క్యాన్సిల్ చేసింది ఆయన ఒక్కరే కాదు, సోనియా గాంధీ గారు ఉన్నారు. అంతకంటే ముఖ్యం, మన దేశ 150 ప్రెసిడెంట్లు, ప్రైమ్ మినిస్టర్లు వస్తుంటే జూన్ 6-7 తేదీల్లో 2007లో ప్రధానమంత్రి మన్మోహన్ సింగ్ గారు కో చైర్మన్గా ఉండడం మీరు చూశారు. అవన్నీ పిక్చర్స్ ఆన్లైన్లో ఉన్నాయి. దాన్ని ఆ రోజు ఆయన కాల్ చేసి రాజశేఖర రెడ్డి గారిని, వివేకానంద రెడ్డి గారు ఆయన రూమ్లో ఉంటుండగా, అదేవిధంగా యేసుపాదం గారు రూమ్లో ఉంటుండగా, రేయ్ నువ్వు ఇంగ్లీష్లో యు ఆర్ డూయింగ్ చీఫ్ మినిస్టర్ జాబ్ ఆర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ జాబ్ అని ఖండించి కిన్నపరిచి వార్నింగ్ ఇవ్వడం అందరికీ తెలుసు. మార్చి 17, 2007లో. ఏంటి అది? మా పీస్ మిషన్ 2005లో. ఇదేంటి? యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆఫ్ ఇండియా అమెరికాకి ఇంకొక ఎక్కువగా మన హైదరాబాదులో 148 దేశాలు సంతకాలు పెట్టి టీవీ 9 గారు ఎక్స్పోజ్ చేశారు అప్పుడు 2007 జూన్ 8ని. అది అలాంటి మీడియా మీరందరూ ఎక్స్పోజ్ చేయాలా? ప్రణబ్ ముఖర్జీ గారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి ఉంటుండగా వార్న్ చేశారు. దేనికి? రాజశేఖర రెడ్డి గారు, చంద్రబాబు నాయుడు గారు, కేసీఆర్ గారు, నారాయణ గారు, అప్పుడు రాఘవులు గారు సిపిఎం, వీరందరూ హోస్ట్ కమిటీలో ఉన్నారు. బీజేపీ, దత్తాత్రేయ గారు, ఇన్ రైటింగ్ అన్నీ ఉన్నాయి, మీరు చూసుంటారు, లేదంటే మీకు చూపిస్తాం. దానికి 148 ప్రెసిడెంట్లు, 58 మంది బిలియనీర్లు కన్ఫర్మ్ అయ్యారు జనవరి 4, 2007లో. అమెరికా వారు ఆజ్ఞాపించిన మేరకు యునైటెడ్ నేషన్స్ ఏంటి, గాంధీ కింగ్ పాల్ సెంటర్ ఏంటి, మీ ఇండియాలో పెట్టడం ఏంటని గాంధీ గారి తరఫున, గాంధీ గారు గ్రాండ్ డాటరు మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ తరఫున, మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ థర్డ్ జూనియర్ నాతో ప్రెస్లో కూర్చోడు, ప్రధానమంత్రి గారిని కలవడం. జనవరి 4, 2007ని ప్రధానమంత్రి గారు నన్ను ప్రక్కన కూర్చోబెట్టి 2 గంటలు భోజనం పెట్టడం మీరు చూశారు. ఆ సమిట్ కొరకు దాన్ని క్యాన్సిల్ చేసింది ప్రణబ్ ముఖర్జీ గారు. ఎందుకు చేశారు?
అమెరికా వాళ్ళకి ధీటుగా థాటుగా మనం ఉన్నాం. మీరు అమెరికన్స్ 30 కోట్ల ప్రజలకి మీరు నాయకులు, మేము ఇండియన్స్ 130 కోట్ల ప్రజలకి మాది గాంధీ ల్యాండ్, మాది శాంతి ల్యాండ్ అని నేను ఫైట్ చేసి అమెరికాలో దాదాపు 148 దేశాల్లో డైరెక్ట్గా అప్పుడు నాతో నిలబడ్డం మీరు చూశారు. బుష్ గారితో 43 దేశాల్లో. ఇది సాధారణ ప్రజలకు ఊహకు అతీతం. నేను చేసిన కార్యాలన్నీ ఊహకు అతీతమే. ఏమి అన్ని రుజువులు ఉన్నాయని ఈయన ఏదో మాట్లాడుతుంటాడు అంటాడు కొంచెం మెంటలు వచ్చిన వాళ్ళు. అన్ని రుజువులు ఉన్నాయని, రుజువులతో నేను ఎప్పుడు ముందుకు వచ్చినా రుజువులతో వస్తాను. ఇది చదవండి ఇంగ్లీష్లో, ప్రతి ఒక్కరూ కాపీలు తీసుకోండి. ప్రణబ్ ముఖర్జీ గారు ఇప్పుడు సెంట్రల్ మినిస్టర్గా ఉన్న రూపాలాజీ గారితో నన్ను హోస్ట్ చేసి తీసుకెళ్లారు. ఇక్కడ ఉన్న జ్యోతి ఉన్నారు, నా అసిస్టెంట్ విజయ్ ఉన్నాడు. ఎంత గౌరవంగా ప్రణబ్ ముఖర్జీ గారు నన్ను హోస్ట్ చేశారు. ఆయన ఇది తప్పండి అంటే ఆయన ఏమన్నారు, అయిపోయింది గతం గతం అని వస్తే ఇప్పుడు ముందుకెళ్దాం, గ్లోబల్ పీస్ చేద్దాం అన్నారు. మరొక వార్నింగ్ వచ్చింది అమెరికా నుండి, డేట్ కన్ఫర్మ్ చేసి క్యాన్సిల్ చేశారు. ఏమిటి బతుకు? 30 రోజులు బ్రతికితే చాలు, 30 సంవత్సరాలు బ్రతికితే చాలు. మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ 38 సంవత్సరాలు బ్రతికాడు. ఆయన చావు ద్వారా 36 కోట్ల ప్రజలైన నల్ల జాతీయులకు ఒక ఓటు హక్కు వచ్చింది. అంబేద్కర్ గారు రచించిన రచయితల ద్వారా దేశానికి రాజ్యాధికారం వచ్చింది. చెప్పరేంటి? అదే కదండి, రాజ్యాంగాన్ని రాశారు కదా, రాజ్యాధికారం వచ్చింది కదా. ఇప్పుడు మనకి రాజ్యాధికారం రావాలంటే ఈ అవినీతి పాలన, ఈ కుల పాలన, ఈ ఆర్ఎస్ఎస్ బజరంగ్ దళ్ విశ్వ హిందూ పరిషత్ పాలనకి స్వస్తి చెప్పాలి. బడుగు బలహీన వర్గ ఒకరు విరిపోకండి. రండి, ప్రపంచాన్ని గెలిచాం, రాష్ట్రాన్ని దేశాన్ని గెలుద్దాం, స్వాతంత్రం, నిజమైన స్వాతంత్రం తీసుకొద్దాం. థ్యాంక్ యూ. మీ ప్రశ్న ఏంటండి? మోడీ గారు మంచి ఫ్రెండ్, ఆయన ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నారు. ఇప్పుడు మీరేమంటున్నారు? బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్ కావచ్చు, విశ్వసంగతి కావచ్చు, మోదీ గారు ఆర్ఎస్ఎస్, ఆర్ఎస్ఎస్ మోదీ. చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆర్ఎస్ఎస్, ఆర్ఎస్ఎస్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు. జగనే ఆర్ఎస్ఎస్ డైరెక్ట్ గా సపోర్ట్ చేశారు. ఆర్ఎస్ఎస్ లెడ్ బీజేపీ, ఇప్పుడు ప్రెసిడెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆర్ఎస్ఎస్ నాయకులు కదా. వాళ్ళు కోటేశారంటే వాళ్ళు ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళే కదా. ఈ దయచేసి ఈరోజు ప్రణబ్ ముఖర్జీ స్టోరీని జగన్ గారికి చంద్రబాబు నాయుడికి మళ్లించకండి. ఈరోజు ప్రణబ్ ముఖర్జీ గారి గురించి మాట్లాడినప్పుడు దానికి సంబంధించిన ప్రశ్న వేయాలని, జగన్ గారి గురించి, ఆర్ఎస్ఎస్ గురించి, మోదీ గారి గురించి అలా కాదు, చంద్రబాబు నాయుడు గురించి ఎప్పుడు మనం మాట్లాడుతాం. ఇంకో 100 రోజులు ఉంది, 10 రోజులు. ఓడిపోయే వారి గురించి మాట్లాడే కంటే ఈ దేశాన్ని మనం ఎలా రక్షిస్తాం అన్నది ఈ రోజైనా మాట్లాడుకుందాం. జనవరి 26కి రేపటి నుంచి అది మాట్లాడదాం. 2004లో ఆయన ఫైనాన్స్ మినిస్టర్, దేశ కోర్ కమిటీలో పెద్ద మందిలో ఒక 7గురిలో ఒకరు. సోనియా గాంధీ, మన్మోహన్ సింగ్, గులాం నబీ ఆజాద్, అహ్మద్ పటేల్, సుశీల్ కుమార్ సింధే, ప్రణబ్ ముఖర్జీ, టాప్ 7 లీడర్స్. నేను అనుమానం ఉందా? మీరేం చూడాలి, ఇది వికీపీడియా. అందుకే ఎర్రగడ్డకు తీసుకెళ్దాం అనుకున్నారు, దీన్ని కొంచెం పాడు చేద్దామని. మీకు బుక్స్ కావాలా? ఇక్కడ ఉంటుంది. 1 hour 2 hours పడుకున్నాను. అది కాదు, అది ఈ రోజు ఆ సబ్జెక్ట్ వద్దు దయచేసి. మనం ఫోకస్, చాలా సీరియస్ మ్యాటర్ ఇది కామెడీ మ్యాటర్ కాదు. ఈ రోజు మాత్రం ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ది ఆల్ ఇండియన్స్, ప్లీజ్ థింక్, వన్స్, what is this nonsense going on in our country?
లెట్ us abolish this caste rule. అంటే మీరు రాష్ట్రపతి టైంలోనే కంప్లీట్ చేస్తుంటే బాగుండేది కదా. ఆల్రెడీ కంప్లైంట్ వెళ్ళిపోయిందండి. రాష్ట్రపతి 10 నేను చేశాను, పర్సనల్గా కలిశానంటే కంప్లైంట్ అంటారు ఏంటి? పర్సనల్గా కలిసి లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఇచ్చా. నేను ఎలా మాట్లాడుతున్నా మీకు తెలుసు కదా. కలిసినప్పుడే ఎన్ని వాయించాలని వాయించా. ఇప్పుడు ఏమన్నా గతం గతం నాస్తే ఎందుకండి సార్ అప్పుడు ఇవి తీసుకొస్తారు? ఎందుకంటే వాళ్ళందరికీ భయం. నేను సత్యం మాట్లాడతానని అందరికీ తెలుసు. మీరు ఈ రోజు నన్ను నవ్వించొద్దన్నా నవ్విస్తారు ఎందుకు మీ ప్రశ్నలతో? సీరియస్గా ఉంటే మేము చూడలేము సార్. దయచేసి మీడియా మిత్రులు ఈ కంప్లైంట్ని, ఇంగ్లీష్లో ఉన్న కంప్లైంట్ని తెలుగులో మీరు మార్చుకొని, ఇంతకంటే పెద్ద న్యూస్ లేదు నెక్స్ట్ 3 days. ఇది దళితులను కిన్నపరచడం, బడుగు బలహీన వర్గాల్ని కిన్నపరచడం. ఈరోజు కూడా మా బ్రాహ్మణ్ పాలన జరుగుతుందని చూపించుకోవడం. అలాగని బ్రాహ్మణులు అందరూ చెడ్డవారు అంటే 100కి 95% అన్నాను, 99 మంచివారు ఉంటారేమో. ఎల్కే ఆద్వానీ బ్రాహ్మణ్ నా ప్రియ మిత్రులు. ఈ రోజు కూడా అపాయింట్మెంట్ అవసరం లేదు, నేను ఆయన కలవాలంటే ఇంటికి వెళ్ళిపోతా. ఈ మధ్యన కూడా వెళ్ళా. నన్ను కలవడానికి ఆయన నా దగ్గరికి వస్తారు. నేను బ్రాహ్మణ విరుద్ధుని కాదు, ఆ ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ బ్రాహ్మణ పాలన విరోధిని. మాది బ్రాహ్మణ్, అసలు బ్రహ్మజ్ఞానే బ్రాహ్మణ అన్నారు కదా. బ్రహ్మజ్ఞానం కలిగినోడే బ్రాహ్మణుడు. అసలు బ్రాహ్మణుడు ఎవరు? బ్రహ్మజ్ఞానం కలిగినాడు. ఒక బ్రాహ్మణ కులములో పుట్టినవాడు బ్రాహ్మణుడు కాదు. ఇదిగో ఆ దళితుడు బ్రహ్మజ్ఞానం కలిగినాడు. నీ పేరేడయ్యా? శ్రీనివాసరావు. ఏం చదువుకున్నా? MBA LLB. దళితుడు, మాలా మాదిగా ఉంటుంది, మాదిగా ఎమ్మెల్యే యాస్పిరెంట్. ఆయన బ్రాహ్మణుడు. చదువుకు చదువు ఉంది, తెలివితేటలకు తెలివితేటలు ఉన్నాయి, లుక్కి లుక్ ఉంది, హైట్ ఉంది. అలాంటి వాళ్ళకి బ్రతుకుంది. బాలయోగి గారి గురించి ప్రపోజల్ తేలేదు అంటే 3 నెలలు ఆగండి. ఆ తర్వాత బాలయోగి గారికి భారతరత్న ఇచ్చిన దాకా మనం ఊరుకోం. ప్రపోజ్ చేస్తాం. మన క్యాబినెట్లో రాబోయే గవర్నమెంట్ మన క్యాబినెట్ అని మీకు తెలుసు కదా. చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ క్యాబినెట్లో ఉండరని రుజువైపోయింది 2019లో. బ్రాహ్మణ్స్ అందరూ మనకే ఓటేస్తారండి. ఎవ్వరు బ్రాహ్మణ్స్ ఇంకొకరికి ఎవరు ఓటేయరు. మీరు ఒక 2 నెలలు ఆగితే మార్చిలో మహా మార్పులు, ఏప్రిల్లో సునామీ, మేలో మహిమని మీరు అందరూ చూస్తారు. థ్యాంక్ యూ. ఇంగ్లీష్ రిపోర్టర్స్ ఉన్నారండి. UNI, ANI, PTI వచ్చారా? I would like to do bite if you need more, because this has to be spreading to the 130 crore people, 1.3 billion people, and all 7 billion people. Please spread this message. Share with Reuters, Associated Press, AFP, and all the international media. This is nothing but nonsense. This is not my India. This rule will end in the month of May 2019, and Modi will never become Prime Minister. Take it from me. Thank you very much. ఈ రోజు వద్దండి. ఐఎమ్ ఆల్వేజ్ అవైలబుల్. అంటే దీనికి సంబంధించింది అడగండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఎందుకంటే మీరు ఎంత వేగం వెళ్తే అంత వేగం న్యూస్ స్ప్రెడ్ అవుతుంది. Yes, we